This story is going to change your life. Once upon a time, a crow was very unhappy with his life. One day he started crying while sitting on a tree. A monk was sitting under the tree. Just then, a drop of the crow's tears fell on the monk's cheek. The monk raised his head and saw that the crow was crying. The monk asked, "Why are you crying?" The crow said, "Oh, wise one, I'm very upset with my life. No one loves me. People shoo me away in disgrace and don't give me anything to eat. Everyone hates me. Death is better than such a life." Hearing the crow's words, the monk's heart was filled with compassion. He said, "We should learn to be happy in whatever condition we are in." But the crow didn't understand the monk's words and kept crying. The monk said, "Don't be upset. Tell me, what do you want to be? I can make you that with my mantra." The crow became happy and said, "Oh, blessed one, if you want to do me a favor, then please make me a swan." He said, "Okay, I will make you a swan. But first go to a swan and ask whether he is happy with his life or not. You go and find out, and until then I will wait for you here." The crow happily flew away to meet a swan. The swan was swimming in a pond. He went to the swan and said, "How beautiful you are. You are as white as milk. Everyone loves you. You must be the happiest bird in the world." The swan said, "No, my friend, I'm not happy. There are so many beautiful colors in the world, but I don't have any colors. White is nothing. I think the parrot must be the happiest bird in the world. It's so colorful." Hearing this, the crow flew away and reached the parrot. "Oh, parrot," he said, "you are so colorful and beautiful. You must be the happiest bird in the world." "No, my friend, I'm not happy. People keep parrots in cages. I'm always afraid that someone may hold me and lock me in a cage. I think the peacock is the happiest one. He is more colorful than me." Hearing this, the crow flew around looking for a peacock. He finally found a peacock in a cage in a zoo. Hundreds of people had gathered to see him. After they left, he approached the peacock and said, "Dear peacock, you are so beautiful. Thousands of people come to see you. Look at me when they see me. They immediately shoo me away. I think you are the happiest bird on the planet." The peacock replied, "I always thought I was the most beautiful and happiest bird on the planet. But because of my beauty, I'm entrapped in this zoo. When people pluck my colorful feathers to make decorative things, it hurts a lot. I'm not happy, my friend." The crow was surprised to hear this from the peacock. He asked him, "If you are not happy, then who is the happiest bird in the world?" The peacock said, "I have examined the zoo very carefully and realized that you, the crow, are the only bird not kept in a cage. People don't try to catch or entrap you. For the past few days I have been thinking that if I were a crow, I could happily roam everywhere. I could be free." Hearing this, he came back to the monk. For the first time, the crow was happy to be a crow. He said, "Oh, wise one, I don't want to be anything else. I'm fine as I am." In our lives, we often make unnecessary comparisons with others, become sad, and curse ourselves. This leads to a vicious cycle of unhappiness. You should learn to be happy with what you have instead of looking at what you don't have. There will always be someone who has more or less than you do. If you keep comparing yourself with others, you will never be happy. A person who is satisfied with what they have is the happiest person in the world. Don't compare yourself to anyone in life. If you do so, you are the saddest person in the world. Good evening, all of you. Today is the very first day that we are going to start our course. ඔබගේ ජීවිතයට ඔබ සැමදා ගත යුතු ආදර්ශයක් තමයි අපේ මේ පාඨමාලාව ආරම්භයේම අපි ඔබට අහන්න බලන්න තුනේ. මං හිතනවා ඔබේ තේරුම් ගත්තා කියලා. satisfaction ආත්ම තෘප්තිය කිසිම වෙලාවක අනුන් තුල හොයන්න එපා. හැමතිස්සෙම තමන් තෘප්තිමත් වෙන්න. දරුවෝ ලද දෙයින් තෘප්තිමත් වීම තමයි ලෝතුම්ම දෙය. ඔබ මේ ඇහුව කතාවේ කාක හිතනවා ලෝකේ ඉන්න සතුටුම හොඳම සතුටුම පක්ෂියා වුණා නම් කියලා.
අන්තිමේ එයා හැමතැනම ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තේරුම් ගන්නවා කාක්කා තමයි. එයා තමයි සතුටුම පක්ෂියා කියලා. හරි. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතවලත්. අපිට බොහෝ දේවල් ලැබෙනවා නොලැබෙනවා. නොලැබෙන දේවල් ලැබෙන දේවල් වලට වඩා වැඩි. හැබැයි අපේ ජීවිතය කියන්නේ ලැබෙන දේවල් වලින් සතුටින් ජීවත් වීම. ආදරෙයි තුල පුතාලා හැමෝටම අපි අද දවසේ අපේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබූ දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දවස පළවෙනි දවස පන්තිය මෙලෙසින් ආරම්භ කරනවා. ඔබ කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. හරි. දරුවෙක් සවුන්ඩ්ස් මදි කියලා මෙසේජ් එකක් දානවා. අපි බලමු. අපි yes. Can you hear me now? Can you hear me clearly now? දැන් පුතාට මාව හොඳින් ඇහෙනවද? yes. පුතාලා අපි මේ උගන්නගෙන යන අතරේ මම ඔයාලගේ මයික්ස් ඕෆ් කරලා තියන්නේ. හැබැයි මට chat කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොනවද දෙයක් තිබුණොත් මට chat කරන්න පුළුවන්. මම එතකොට ඒක දකිනවා. පාඨමාලාවේ දැන් පන්තිය අවසානයේදී මම ඔයාලට පාඩම ඉවර කරලා මයික්ස් ඔන් කරලා දෙනවා. දවසේ මොනවා හරි ගැටලු තිබුණොත් කතා කරලා අහන්න. පැහැදිලි නේද? හරි. පුතා මේ භාෂාවම ගත්තාම මේ භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ අවයව ටිකකින්. හරිද? එතකොට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් English is very complex. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මහා සංකීර්ණ දෙයක්. It's very difficult to learn. ඒක ඉගෙන ගන්න හරි අමාරුයි. නෑ මගේ දරුවෝ. ඔබ ඉදිරියේ උගන්වන මම උසස් පෙළට මැත්ස් කරපු කෙනෙක්. A level maths කරපු කෙනෙක්. So I teach you creatively. මම ඔබට උගන්වනවා නිර්මාණශීලීව. හරිද? ඔබ බය නැතුව මේ ක්‍රම ටික පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මගේ දරුවනේ ඔබ පන්තියේදී ඉගෙන ගන්නවට අමතරව අපි පුළුවන් තරම් හොඳින් පුහුණු විය යුතුයි. We should practice well. එක දිගට දින 25ක් ඉගෙන ගන්නකොට වාසිත් තියෙනවා අවාසිත් තියෙනවා. හොඳක් තියෙනවා නරකක් තියෙනවා. මොනවද හොඳ? එක දවසක උගන්වපු පාඩම ඊළඟ දවසෙත් මතකයි. ඊයේ උගන්වපු පාඩම අද මතකයි. අද උගන්වපු පාඩම හෙට මතකයි. අමතක වෙන්න කාලයක් නැහැ. So it's very useful. සතියකට සැරයක් පන්ති කරනකොට මොනවද කොලේ කියලා මතකයි. හරි? ඒ නිසා අපි දවස ගානේ කරනකොට අපිට මේ ඒව මතකයි හොඳට. පාඩුව තමයි අපිට ඒව රිපීට් කරලා එක්සර්සයිසස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. You don't have enough time to practice. ඒක තමයි පාඩුව. ඉතින් කොහොම නමුත් ජීවිතේ එහෙමනේ නේද? හොඳ තියනවා නරක තියනවා. හරි? සැප තියනවා දුක තියනවා. ඒ වගේ තමයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි පුළුවන් තරම් මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබපු දරුවෝ අපිත් එක්ක ලංකාපුරායින විශාල පිරිසක් එකතු වෙනවා. අපි අපේ කලින් අධ්‍යයනයක් අවසන් කරලා තියෙද්දි ඉතින් අපි ආදරෙන් ඔබ සමග හරි දරුවෙක් මෙසේජ් එකක් දානවා happy teachers day කියලා. thank you රත්තරන්. ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම. හරි. ඉතින් අපි මේ වැඩසටහන තුළ ඔබ මගේ ඉගැන්වීම විශ්වාස කරන්න මං ඔබට ක්‍රමවත් yes හරි පුතේ මම ඔබට ක්‍රමවත් පිළිවෙලකට පටන් ගන්නවා ඔබට යම් හේයකින් ක්ලාස් එකට ලයිව් වෙන්න බැරි වුණොත් පුතාලා මතක තියාගන්න රෙකෝඩින් ටික පිළිවෙලකට දෙනවා පිළිවෙලකටම ස්ටඩි කරන්න හරි දැන් අපි විධිමත් පිළිවෙලකට යනවා අපි මේ පාඨමාලාවේ පළවෙනි අදියර අපි මේ ඔබ වෙනුවෙන් කරන වැඩසටහනේ පළවෙනි දවසේ ඔබට නිබන්ධනයක් ෂෙයා කරලා ඇති ඒක පොඩ්ඩක් සමහර විට ගෲප්ස් වලට දැන් තමයි ඇවිල්ලා ඇත්තේ කමක් නැහැ හෙට දවසේදී ඒක ඔබ අවශ්‍ය පරිදි මුද්‍රණය කරගන්න මම එතනින්ම අද වැඩේ ආරම්භ කරනවා ආරම්භ කරලා පාඩම පටන් අරගෙන යනවා
ඒකෙදි පුතාලා හරි thank you අපි ඉංග්‍රීසි ටෙන්සස් ටික ලියන්න මම වෙනම පොතක් තියාගන්න කියලා කිව්වා. එහෙම කිව්වා නේද? ඉංග්‍රීසි ටෙන්සස් කියන්නේ භාෂාවේ ව්‍යාකරණවල හදවත බඳු කොටස. මම පුතාලට පොත් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න තමයි යෝජනා කරන්නේ. මොකද හේතුව එකම පොතක ඔක්කොම ලියාගත්තොත් ඒකේ පොඩි ගැටලුවක් එන නිසා. ඉංග්‍රීසි ටෙන්සස් වලට අපි වෙනම පොතක් පිටු 40 හරි 60 නම් CR පොත් නැහැ නේද? CR පොතක් තියාගමු. ඊළඟට මේ ඊයේ පෙරේදත් කතා කරා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ දුවෙක් ඊයේ පෙරේද කියන අතරම ඊයේ කතා කරේ ටීචර්ස් ඩේ එකට විශ් කරන්න. ඉතින් කතා කරපු වෙලාවේ කිව්වා සර් කෝස් එකේ කරපු දේවල් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඉතින් බොහොම ටැංක් කරලා කතා කරා. මේ ටෙන්සස් ටික ගැන එහෙම කිව්වා. මම ඒව විශේෂයෙන් මොනවද දේවල් නෑ සර් අර අපි ඒ හෑන්ඩ් අවුට්ස් ඒවා සමහර ඒවා දීලා ඒ සර් උගන්වපු විෂය කරුණු ටිකෙම තමයි උගන්වන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි වල ඒවා තමයි උගන්වන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා පුතේ බය වෙන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි පිළිවෙලකට තියෙන්න ඕනේ. ටෙන්සස් කියන ටික වෙනමම තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා CR පොතක් තියාගමු ටෙන්සස් ලියන්න. අද ඒක නෙවෙයි අපි පාවිච්චි කරන පොත. ක්ලාස් වර්ක් බුක් නැත්නම් පන්තියේ පොතක් වැඩ පොතක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ තමයි අපි නෝට්ස් ටික ලියන්නේ. අපි ඒකත් එක්ක අද දවස ආරම්භ කරනවා. බලමු. What is parts of speech? මොකක්ද මේ parts of speech කියන්නේ? දූල පුතාලට බොහෝ අය ඉංග්‍රීසි වල ගොඩාක් දේවල් කියලා බය කරලා ඇති. හැබැයි ආදරණීය දරුවෝ මුළු ඉංග්‍රීසි භාෂාවම හැදිලා තියෙන්නේ කොටස් 8කින්. තව විදියකින් කිව්වොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන හැම කොටසක්ම අයිති වෙන්නේ මේ මම කියන කොටස් 8න් එකකට. හරිද? එතකොට මම දැන් පුතාලට ඒ ටික පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ ඔබට මම පෙන්වන්න හදන්නේ මුළු ඉංග්‍රීසි භාෂාවම අයිති වෙන කොටස් ටික. බලන්න ඔබ මීට පෙර කවදා හෝ මේ ගැන මෙච්චර සරලව හිතලා තියනවද කියලා. එහෙම ලියද්දි එකක් විතරක් highlight වුණා. වැරදීමකින් නෙවෙයි හිතාමතාම. right? මොකද්ද මේ කාරණා ටික? මම පුතාලා ලියන්න අඳින්න යන්න එපා ඈ. හරි. පුතා භාෂාවේ තියෙන කාරණා ඔන්න හොඳට අහගන්න. හරිද? පළවෙනියටම මේ ලෝකයේ තියෙන අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න මේ ටික ස්ටඩි කළාම ඇති. හරි? නාමපද කියලා જાතියක් nouns කියන්නේ නාමපද අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි?
nouns. Noun. කියන්නකෝ බලන්න. අපි මේ ලෝකේ ආදරණීයම නාම පදයක් කියමු. boy. boy. ආ? එහෙම කියනකොට කෙල්ලෝ රවණව ඇති කියවල. හරියට. අපි girl කියන එකත් ගමුකෝ. හරි. එතකොට teacher ඇයි අද teacher කියන එක ගන්න හොඳ නැද්ද? නම් නාමපද කියන්නේ නම්නේ. ඔබට හිතේ අයියෝ සර් මේ යුනිවර්සිටි කෝස් එකක් කරන්නේ nouns නෑ මගේ රත්තරන්. ඔය භාෂාවේ වැදගත්ම කාරණා අතරේ හරිද? ඔය අටෙන් දෙවෙනියට වැදගත්ම එක. ඔබයි සර් පළවෙනි එක නෙවෙයි දෙවෙනි එක. දෙවෙනියට වැදගත්ම එක. nouns නාමපද. එතකොට අපි නාමපද කියන එක ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ. නාමපද යම් ප්‍රමාණයක්. අපි දැනගන්න ඕනේ. boy, girl, cat, like that. Very simple. ඊළඟට මගේ දුවේ පුතේ නාමපදයට ඉස්සරහින් දාන්න පුළුවන් ඒවා තියෙන නාමපදේ විස්තර කරන්නකෝ. my boy කවුරු හරි කෙල්ලෙක් කියනවා my boy මගේ පිරිමි ළමයා. ඔයාගේ පිරිමි ළමයා. උස පිරිමි ළමයා. මගේ ගෑනු ළමයා my girl. හරි? white cat සුදු පූසා. අන්න නාමපද විස්තර කරනවා. බලන්න මේක කොච්චර ලේසිද කියලා. ඒවට කියන්නේ නාම විශේෂණ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. adjectives. නාම විශේෂණ පද. අපි ගමුකෝ. boy කියන එක සහ cat කියන එක. උඩ යාළව විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරනවා. හරිද? good boy, white cat. දැන් මොකද්ද නාම විශේෂණය? කහ පාටින් ලිව්වේවා. හරි? good white වගේ පද. right. white කියන එක ඔබට යම් සැකයක් ඇති වෙනවා නම් අපිට small cat කියලා ගන්න තියෙනවා. වර්ණයක නමක් නාම විශේෂණයක් වෙනවා. මේක පාඩම උගන්වනව නෙවෙයි. මේ ඔලු ගෙඩියට දානවා මේ කාරණා ටික. හරි? නාම පදයි නාම විශේෂණයි. ඊළඟට මගේ දරුවෝ ඔන්න වැදගත් කාරණයක් කතා කරන්න යනවා. හරිද? මේක නම් වැදගත් නිසා මම ටිකක් ලොකු අකුරෙන් ලියනවා. හරි? verbs. ක්‍රියාපද. ඔය තමයි මේ අට දෙනාගේ තියෙන වැදගත්ම එක. මම ටිකක් ඝනකම් අකුරෙන් ලිව්වේ ඒකයි. අදවතට වදින්න. අදවත ළඟ තියෙනවද? හරි කමන්නේ. ඒවා පස්සේ තුමු කියවඩ නෑ මට. right. ක්‍රියාපද. කොට ගමුකෝ බලන්න අපි උදාහරණ. go, eat වගේ පද. හරි? නාමපදයි නාම විශේෂණයි ක්‍රියාපදයි ක්‍රියා විශේෂණ. sorry. තාම කිව්වේ නෑ ක්‍රියාපදයි. ඒක ක්‍රියා විශේෂණ පද. එතකොට ඒව හැදෙන්නේ අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් adverbs. ක්‍රියා විශේෂණ පද go වැනි ක්‍රියාපද විස්තර කරන පද. come soon, go slowly. දැන් මගේ දරුවන්ට පේන්න ඕනි adjectives adverbs compare කරනකොට adjectives are used before the nouns, adverbs are used after the verbs. හරි පොඩි පොඩි ටෙක්නික්ස් අල්ලගමු අපි. මොකද පුතේ මම කිව්වේ නාම විශේෂණ යෙදෙන්නේ නාම පදයට පෙර. ක්‍රියා විශේෂණ යෙදෙන්නේ ක්‍රියාපදයට පසුව. හරිද? ඔය වැදගත් කිව්ව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඔක්කොම කාරණා 8යි කියලා තියෙද්දි ඒ අටෙන් දැන් 4ක්ම ඔලුවට දාලා ඉවරයි. ඔකට දැම්මේ ඔලුව බිම තියා හිටියන බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. දන්නේ. හරිද?
ඔය ටික ඇති පුතේ භාෂාවේ වචන වාක්‍ය බවට හරවන්න. හරිද? භාෂාවේ වාක්‍ය වලට හරවන්න ওই ටික ඇති. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙන ඒවා අර මම කහ පාටින් highlight කරලා තිබ්බේ. ඒ ඇත්තටම තිබ්බේ ඒක වැදගත් නැති නිසා. හරි. right. තමයි අපි ඒක පස්සේ කතා කරමුකෝ. ඊළඟට මගේ දුවේ පුතේ අපි පාවිච්චි කරනවා තව જાතියක්. ඒක අපි කියන්නේ මේක හරිම වටින පාඩමක්. මේ ඊළඟ එක. සර්වනාම පද කියලා. pronouns කියලා. සර්වනාම පද කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ I, we, you, they, he, she, it කියන හත් දෙනා මේ හත් දෙනාගෙන් මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම කෙනෙක්ව දකින්න පුළුවන්. තව විදියකට කිව්වොත් මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ව I, we, you, they, he, she, it හත් දෙනා තුලින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂත්වය. හරි. එහෙනම් අපි එන්න ඒ පාඩම තමයි ඊළඟට කතා කරන්නේ. අපි බලන්නේ pronouns සර්වනාම පද. අපි ඔක්කොම ටික ලිව්වත් ඔච්චරයි. I, we, you, they, he, she සහ it. හැබැයි මෙයාලගේ තව රූප තියෙනවා. අපි examples ලිව්වේ ඒ පාඩ දෙකෙම ලිව්ව කම නැහැ නේද? හා. right. I, we, you, they, he, she, it. හැබැයි I කියන කෙනාට තව රූප තියෙනවා. I, me, my, mine, myself. ඒවා පස්සේ කතා කරමු. දැන් මොකද්ද මම මේ පුතාලට කිව්වේ I, we, you, they, he, she, it කියන හත් දෙනා තුලින් මුළු ලෝකේ ඕනම එකක් දකින්න පුළුවන් කියලා. දරුවෝ ඉංග්‍රීසි වල ඕනම දෙයක් කියද්දී පුතාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ එයාලා තුලින් දකින්න. උදාහරණයක් මම කියනවා නිමල්. නිමල් කිව්වහම he. රමණි කිව්වහම she. cat කිව්වහම it. my father කිව්වහම he. my mother කිව්වහම she. my parents මගේ දෙමව්පියෝ ඒ කිව්වහම they. my uncle කිව්වහම she. my uncle කිව්වහම she වෙන්නේ කොහමද බං? ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් my uncle කිව්වහම she. ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැනේ අපේ uncle ගැන. අපේ uncle she වගේ තමයි ඒ ගෙදර. අපේ ආන්ටි තමයි ඒ ගෙදර he. හරි. ආන්ටි මොනවාරි කිව්වහම uncle කියලා ඉන්න. එහෙම වුණත් හරිද? එහෙම වුණත් මේ පාඩමේදී අංකල්ට he කියන්න ඕනි. තරහ වෙන්න එපා. හරි. ඔයා හොයන්න යන්න එපා. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. right. එතකොට ඕනෑම පිරිමි ඒක වචනයි නම් he ගැහණු ඒක වචනයි නම් she අපි කතා කරමු එදාට. උච්චාරණය pronouns කියන්නේ. ඊළඟට මේ වාක්‍යයක මුල යොදන්න අවශ්‍ය නැති පොඩි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ වර්ග දෙකෙන් තමයි අපි මේ එකතු කිරීම කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් pen. හරිද? මම කියනවා පෑන තිබෙනවා. පෑන කිව්වහම ඒක වචනයි. the pen is කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. the pen is on the table. the pen is on the table. හරි? දැන් on කියන පදේ. the dog is under the table. the dog is under the table. එතකොට අර යම් කිසි කාලයක් ස්ථානයක් දක්වන්න වචන ටික එකතු කරද්දී in on at වගේ පද ටිකක් එනවනේ භාෂාවේ. ඒවට කියන්නේ මගේ දරුවනේ නිපාත පද කියලා. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් prepositions කියලා. අපි උදාහරණ ගත්තොත් in on
and වගේ පද. දැන් අපි 8ක් ඉගෙන ගන්න යන ගමනේ 8න් අපි එකක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. 6ක් කතා කරලා ඉවරයි. 7 වෙනි එක වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරන පද. මට ආසම හිතන පදය තමයි and. මං ආසම පදය තමයි and. කාට හරි හිතන්න පුළුවන් සර් and කියන්නේ සහ ඒව පැත්තකට. අපිට තේරුම් අවශ්‍ය නැහැ. මගේ දූල පුතාලා මොකද්ද හන්දියක් කියන්නේ? පොස් ගස් හන්දිය. එතකොට මාවරකඩ හන්දිය. හන්දිය කියන්නේ එහෙන් මෙහෙන් එන අය හම්බෙන තැන. හන්දියේදී දෙපැත්තකින් තුන් පැත්තකින් එන අය හම්බෙනවා. එහෙනම් මේ භාෂාවෙත් හන්දි පද කියන්නේ සංධි පදවල. හරිද? ඒවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ conjunctions කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ conjunctions කියලා. සංධි පද. මම ආසම කරන හන්දි පදය තමයි දෙපැත්ත එකතු කරන and කියන එක. පුතා මම ඔයාලට තව අද දවසේ කියලා දෙනවා. ඔය වර්ග 8න් එකක් විතරක් එක වචනයක් විතරක් ක්‍රියාපදයක් ලෙස සමා වෙන්න එක වචනයක් විතරක් වාක්‍යයක් ලෙස සැලකුවොත් ඒ ක්‍රියාපදයක් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මගේ දරුවනේ අපි ඔය ඉගෙනගත්තු කාරණා අතර මෙන්න මෙයා තමයි මාරම වැදගත් කාරණා. හරිද? ඊතරම් වැදගත් වෙන කිසිවක් නැහැ. එයා තමයි අංක 1ටම වැදගත් කාරණා. මෙයා තමයි අංක 2ට වැදගත්. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට දැන් come. අපි තව එකක් කියමු sit. come එන්න sit වාඩි වෙන්න. ඒක එකතු කරලා වාක්‍යයක් කියනවා. come and sit. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. සහ කියලා කියන්නේ අපි. come and sit ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. come එන්න help උදව් කරන්න. come and help. ඇවිත් උදව් කරන්න. go යන්න die මැරෙන්න. go and die ගිහින් මැරියා. කටත් එම් කියන්න එපා. ඊට වඩා ආදරෙන් කියන්න පුළුවන් දෙක. go and die ගිහිල්ලා මැරෙන්න. එහෙම කියන්න බෑ බං. දැන් කිව්වේ go and die ගිහින් මැරියා. හරි. එතකොට මම මේ ගත්ත සරලම එක and ඊළඟ but නමුත් right කැමැති අකමැති හොඳ නරක දෙපැත්ත ගැන කියනකොට but නමුත් ඔන්න බලන්න I like mangoes මං කැමති අඹ වලට but I don't like apples මං apple වලට කැමති නෑ හරි කවුරු හරි කියනවා I like my girlfriend මං කැමති මගේ ගෑනු ළමයට but I don't like her friend නමුත් මං ඇයගේ යහළුවට කැමති නෑ ඉතින් ඒක හරි ඉතින් දෙන්නම කැමති වුණා වෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ ඕක කියන්න දෙයක් නෑ හරි නමුත් කැමති අකමැති එකම පැත්තට උනත් නමුත් කියන අර්ථය දෙන්න කියන්න පුළුවන් ඕන I have one girlfriend මට ඉන්නවා එක කෙල්ලෙක් but she has two boyfriends ඇයට ඉන්නවා කොල්ලෝ දෙන්නෙක් මරාගෙන කන්න වෙයි හරි ඔච්චර හිතන්න එපා හරි අපි ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිහිල්ලා අපි කොච්චර දේවල් කරන් තියෙනවද අපි ඔය හිතන්නේ මම මේ පාඩම් විතර උගන්වනවා but හරි කවුරු හරි දැන් මේ උගන්වනකොට මන් දිහා බලලා කියනවා sir you have long hair ඔයාලට තියෙනවා දිග කොණ්ඩයක් but I like it නමුත් මම ඒකට කැමතියි මට කැමති නෙවෙයි මම ඒකට කැමතියි හරි but I like it so you have long hair so ඔබට තියෙනවා දිග කොණ්ඩයක් මම ඔළුව හරවන්නේ නැහැ උඹලට පේන හින්දා හරි so you have long hair but I like it නමුත් ඒකට මම මට කැමති නෙවෙයි but I like it නමුත් මම ඒකට කැමතියි හරි ඔබට නමුත් කියන අර්ථය දෙන්න කියන ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් so you have long hair but you have short nose නමුත් ඔබට තියෙන්නේ කෙටි නහයක් you have long hair ඔබට තියෙනවා දිග කොණ්ඩයක් but you have a short nose නමුත් ඔබට තියෙන්නේ කොට නහයක් කෙටි නහයක් එහෙම කියන්න පුළුවන් but ඉතින් දරුවෝ එහෙනම් අර නිපාත වගේම වාක්‍ය පිටින් සම්බන්ධ කරන වර්ගයක් තමයි මේ සංධි පද කියලා කියන්නේ and but වගේ පද හරි ඔය ටික තමයි වැදගත්ම කාරණා ටික අවසාන වශයෙන් තියෙන එක එච්චර වැදගත් නෑ දරුවනේ ෂණිකව ඇතිවෙන හැඟීම් තියෙන
ක්ෂණිකව ඇතිවන හැඟීම් කොහෙටද දැනෙන්නේ මගේ දරුවෝ? අදවත. හරි. ඒවා අපි කියන්නේ ප්ලෑන් කළා නෙවෙයි. ඔබ දකිනවා ඔබේ ළඟ ගෙවත්තේ ගහක තැඹිලි වල්ලක ගෙඩි 80ක් විතර හැදිලා තියෙනවා. ඔබ ක්ෂණිකව ඇතිවන හැඟීම. ඕ ආයි ඉතින් ඒ දිස්ත්‍රික්කෙවත් ගහක එහෙම ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ ඔබේ හීල්ලි. හරි. ඔබ පාරයිනේ කඩයක ඉන්නකොට ඔබ දකිනවා ලස්සන යුවතියක් හයි හීල්ස් දාලා මිනි ස්කර්ට් ඇඳලා ටකටොපස් දාලා එක විදිහකට යනවා. ඔබේ ක්ෂණිකව ඇතිවන හැඟීම මේ අහගෙන ඉන්න අය වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. හරි. රයිට්. ඔබ එක පාටම ඔබට ඇතිවන හැඟීම ඔබ කියනවා wow wow right what a dangerous animal මම මේ කියන්නේ එයාට නෙමෙයි ඔබ නිකන් කියනවා හරි යා what a beautiful girl එහෙම කියන කවුරුහරි ගෑනු ළමෙක් ගෙදර ඉඳන් බස් එකට නගින්න එනවා පාරට එනවා පොඩි දෙවට දිගේ සුදු මල් පිපි දෙවට දිගේ එනවා එනකොට බස් එක පෙනි පෙනි යනවා ඔබේ ගමෙන් පැය දෙකකට සැරයක් බස් එකක් ඉන්නේ බස් එක පෙනි පෙනි යනවා නොපෙනී ගියා නම් කවන්න පෙනි පෙනි යනවා එතකොට ෂණිකව මේ ගෑන් ළමයට ඇති වෙච්ච හැඟීම එයාගේ කටින් එළියට පයින්නවා shit I missed the bus සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ ෂිකේ බස් එක ගියා ෂිකේ බස් එක ගියා ෂණිකව කියන මට මම මේක කිව්වට මේ මට ඒක ෂුවර් ගෑනු ළමයෙකුට නම් මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ පුතා පිරිමි ළමයෙකුට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ හරිද පිරිමි ළමයි තමයි එහෙම ආවොත් බස් එක පෙනි පෙනි හරි යන්නේ ගෑනු ළමයෙක් එහෙම එනවොත් එහෙම රියදුරු මහත්තයා නතර කරගෙන කොන්දොස්තර මහත්තයා රෝදේ ඇන ටික ගලවලා හරි හයි කර කර හරි ගෑනු ළමයා එනකන් ඉන්නවා ඒවා ඉතින් අපි දන්නවා ඒවා ඉතින් විශේෂ වරප්‍රසාදනේ හරි අපි ඔය හිතන්න ඕනේ එතකොට මෙලෙස ක්ෂණිකව ඇතිවන හැඟීම් වලට අපි කියනවා විස්මයාර්ථ පද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා interjections කියලා විස්මයාර්ථ පද විස්මයාර්ථ පද එතකොට මේවා අපි ගත්තොත් ඕ ආ wow වගේ පද මේවා පුතා භාෂාවේ ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නේ නැහැ. ඒවා භාෂාවක අත්‍යවශ්‍ය කාරණා නෙමෙයි. ඒ නිසා මම කපලා දැම්මා. මේ ඔබට ඉගෙනුවේ ඔබට අර්ථ දැක්ුවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අත්‍යවශ්‍යම කාරණා. ඔය 8 දෙනාට අයිති නොවන වෙන කිසිවක් නොවේ. එහෙනම් මගේ දුල පුතාලා ඔබ බොහොම සරලව තේරුම් ගන්න. මේ තියෙන්නේ මුළු භාෂාවම කොටස් ටිකට වෙන් කරලා. ඔබට පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. ඔබ මේක සටහන් කරගන්න. අර ටෙන්සස් පොතේ නෙමෙයි ක්ලාස් වර්ක් බුක් එකේ. මේ විදිහට සටහන් කරගත්තත් තමයි. අන්තිම එක කපන්න එපා දරුවෝ ඉන්ටර්ජෙක්ෂන්ස් කියලා කපලා අයින් කරන්න එපා.
ඔබට විනාඩියක වගේ පොඩි වෙලාවක් ලබා දෙනවා ඉක්මනින් ලියලා අවසන් කරන්න. මෙතන පුතේ වැදගත්කම අතින් වැඩිම කෙනා ක්‍රියාපද අංක 1 දාලා තියෙනවා. එයාට වඩා වැදගත්කම ටිකක් අඩු දෙවෙනියට වැදගත් කාරණය තමයි නාමපද. මම මගේ දුල පුතාලව අපේ ජීවිතේ අපේ ශරීරයට අරගෙන එනවා. අපේ ශරීරයේ අවයව ගොඩක් තියෙනවනේ. හදවත, මොළය, ඇස් දෙක, වකුගඩු, ඒ වගේ අවයව ගොඩක් තියෙනවා. ඔව් මම කියන්න ඕනේ නැහැ ඔක්කොම අවයව තියෙනවා. හරි. එතකොට අපේ ශරීරයේ අවයවවල වටිනම අවයවය මොකද්ද? වැදගත්ම අවයවය? අපේ ශරීරය මට පොඩි මෙසේජ් එකක් දාන්නකෝ. මෙහෙම කරමු. හරි. අපේ ශරීරයේ මගේ දුවේ පුතේ වැදගත්ම අවයව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි heart එක, අනිත් එක තමයි brain එක. හරි. දරුවෙක් ඊයේ ඇස්සේ මෙසේජ් එකක් දානවා circumstances කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. මම දැනට කියන්නම්. circumstances කියන්නේ පුතේ තත්වය කියන එක, තත්වයන් කියන එක. Under these circumstances I can't work here. අන්න ඒ වගේ. මේ වචනවල තේරුම් ගන්න මං වගේ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න එපා මගේ රත්තලා. ඩික්ෂනරි එක ගෙවුවම මොකද ඩෝංගාල එනවනේ. හරි කමන්නේ. මේ right පුතේ වැදගත්ම අවයව දෙකකට මං එන්නම්කෝ. හදවතයි මොළයයි. දැන් ඔබ අහන්න එපා සර් අනික් අවයව වැදගත් නැහැ. වැදගත්. මං කියන්නේ most important වැදගත්ම අවයව දෙකයි. හදවතයි මොළයයි. එතකොට ඔය දෙකෙනුත් වැදගත් එක මොකක්ද? ඔය දෙකෙනුත් වැදගත් එක මොකක්ද? heart එකද brain එකද? මට පොඩි මෙසේජ් එකක් දාන්න. විශාල දරු පිරිසකට මම විදිහට දන්නේ නැහැ මම තනියම උගන්වනවා. ඉස්සන් කොටුවේ දොස්තර වගේ. හදවතද මොළයද? brain කියලා දුවෙක් දානවා. heart කියලා කොල්ලෙක් දානවා. brain කියලා පුතෙක් දානවා. දුවෙක් දානවා brain කියලා. මොකද මේ කෙල්ලෝ? කොල්ලෙක් දානවා heart කියලා. දුවෙක් දානවා brain කියලා. heart කියලා. හරි. ඕගොල්ලන්ගේ 1000ක් කතා අහන්න ඕනේ නෑනේ මම කිව්වා නම් ඉවරයිනේ. අහගෙන ඉන්න. හරි. හරි. ඔය brain කියලා කිව්ව අය දැන් හිත රිද්ද ගන්න එපා. පුතා ඔය අවයව දෙකෙන් එකක් මලොත් එයා මලා කියලායි පිළිගන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය අවයව දෙකෙන් එකක් මාරම වැදගත්. ඒක මලොත් මලා කියලායි පිළිගන්නේ. ඒක තමයි වැදගත්ම අවයවය. heart එකද brain එකද? ඔව් පුතේ ටෙන්සර්ස් ලියන්න CR පොතක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අද ඒක නෙමෙයි. මේ ලියනේව නෙවෙයි. පුතේ හදවත මලොත් කෙනෙක් මලා කියලා කියන්නේ. එතකොට අහන්න එපා ඔබ සර් බ්‍රේන් එක මොළය නෑ පුතේ මොළේ මලාට මැරෙන්නේ නෑ. පහුගිය කාලේ ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්තයා හිටියේ මොළේ මැරිලා ඒ වුණාට මැෂින් වල එයා ජීවත් වුණේ. හાર્ට් එක මලොත් කෙනෙක් මලාම තමයි. එහෙනම් අපේ ශරීරයේ සියලු අවයව අතර වැදගත්ම අවයවය වෙන්නේ හાર્ට් එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් මෙන්න දරුවනේ වැදගත්ම අවයවය වෙන්නේ හાર્ට් එක වෙන්නේ ක්‍රියාපදය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් හදවත වෙන්නේ ක්‍රියාපද. හදවතට පමණක් දෙවැනි වැදගත්ම අවයවය වෙන්නේ හදවතට පමණක් දෙවෙනි වැදගත්ම අවයවය වෙන්නේ
brain මොළය වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාමපද. එහෙනම් අර අංක 1 2 දැම්මේ ඇයි කියලා දැන් මගේ දරුවන්ට හිතෙන්න ඕන. ඊළඟට මම මේකත් එක්කම ඔබට කවුරුවත් කියලා දීපු නැති කාරණයක් කියලා දෙනවා. පුතාලා දන්නවා අකුරු එකතු වෙලා තමයි වචන හැදෙන්නේ. ABC එකලා වචන හැදෙනවා. වචන එකතු වෙලා තමයි වාක්‍ය හැදෙන්නේ. මොකද මම දරුවන්ට කිව්වේ? අකුරු එකතු වෙලා වචන හැදෙනවා. වචන එකතු වෙලා වාක්‍ය හැදෙනවා. හැබැයි තනි වචනයක් වාක්‍යයක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්ද? වචන කීපයක් එකතු වෙලානේ වාක්‍යයක් හැදෙනවා කියන්නේ. එක වචනයක් වාක්‍යයක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. අද සම්පත් වානගුරු කියලා කෙනෙක් ඔබට කියලා දුන්නා කියලා මතක තියාගන්න. එක වචනයක් වාක්‍යයක් කියලා කියන්න ලියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මගේ දරුවනේ හાર્ට් එක හදවත. ඇයි හાર્ට් එක විතරක් වැඩ නම් එයා මැරිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි ජීවියෙක් වගේ. ඉංග්‍රීසි වල ක්‍රියාපදයක් විතරක් තිබුණොත් ඒක වාක්‍යයක්. මං කියනවා මගේ දූල පුතාලට හරි පුතාලා මට හෙට වාක්‍ය 100ක් ලියන්න කියලා. වාක්‍ය 100ක් ලියන්න කිව්වහම එක බුද්ධිමත් දරුවෙක් ලියනවා ක්‍රියාපද 100ක්. That's okay. ඔබට නොපෙනුනාට මම මේ වෙලාවේ වාක්‍ය 3ක් උඩ ලියලා තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කළු පාටින්. come, go, eat. වාක්‍ය. These are sentences. ඕකට තමයි තව තව එකතු වෙලා වාක්‍ය විශාල වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ බය නැතුව මේ ගමන ආරම්භ කරන්න ඕනේ. අද අපේ පාඨමාලාවේ පළවෙනි දවසේ ආපු දරුවෝ ඔබ දන්නවා ඔබට වාක්‍ය 100ක් 200ක් පුළුවන්. it's okay. හරි. හැබැයි අපි ඕක ඔය ක්‍රියාපදයේ ඔය මූලික රූපේ තමයි ගන්නෙ. එතකොට ඊළඟට ඔය ක්‍රියාපදයක් එක්ක දරුවනේ